مولاي صل وسلم دائما ابدا. آج میں بات کروں گی، جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ جب مجھے ان شخص نے ٹوکا تھا میرے کپڑوں پہ تو میں کمرے میں آئی اندر اور بہت ہی پریشان تھی، غصے بھی تھا بہت زیادہ کہ ایسے کیسے کسی نے مجھے کپڑوں پہ ٹوک دیا، کیونکہ ان کا مہینہ آنے والا ہے رمضان کا، ان کا سیلیبریشن ہونا ہے عید کا، تو مجھے کیوں پہننے ہیں سیدھے سادے اچھے صاف کپڑے. تو اندر آ کے بہت کچھ سوچ رہی تھی، بہت ساری جدوجہد تھی میرے اندر کہ ایسا کیا خاص ہے اس مہینے میں، کیوں ان لڑکیوں کو پردے میں رہنے کا مطلب زبردستی ہے. میرے لیے تو وہ زبردستی تھی کیونکہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ کا حکم ہے یہ اور بہت ہی صحیح حکم ہے یہ. تو یہ بھی سوچ رہی تھی کہ جب یہ لڑکیاں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں، جو کہ میں نے بچپن سے سنا تھا، میں نے بچپن سے یہی سنا تھا کہ مسلمان لڑکیاں جو پردے میں رہتی ہیں یہ بہت خوبصورت ہوتی ہیں، تو وہی چیز میرے دماغ میں تھی کہ جب یہ لڑکیاں اتنی خوبصورت ہیں ماشاءاللہ، تو یہ کیوں نہیں اپنا چہرہ کسی اور کو دکھا سکتی. آخر تعریف سننی تو ہر کسی کو پسند ہوتی ہے، اور لڑکیوں کو، عورتوں کو، فیمیلز کو تو خاص کر، تو یہ کیوں نہیں دکھا سکتی ہیں اپنا چہرہ، اگر ان کو خوبصورت بال ہیں تو کیوں نہیں دکھا سکتی ہیں، ایسا کیا خاص ہے. تو خیر بنا بحث کے کچھ بھی نہیں، پریشان تھی اندر، تو کپڑے بدلے میں نے، کچھ خاص تھا بھی نہیں میرے پاس، پھر بھی جو بن پایا وہ پہن کر میں باہر گئی، اور دوپٹہ بھی لپیٹا ہوا تھا میں نے، تو وہ سارے کافی کمفرٹیبل تھے. اب میں ان کی طرف دیکھ رہی تھی، وہ باتیں بھی کر رہے تھے، آپس میں پڑھ بھی رہے تھے، لیکن میرے دماغ میں ایک ہی سوال تھا کہ پردے میں ایسا کیا خاص ہے. تو جو میری روم میٹ تھی جن کے ساتھ میں رہ رہی تھی، ان سے میں نے، ان کے پاس لیپ ٹاپ تھا، وہ ایک اکیلی ہی تھی جن کے پاس لیپ ٹاپ تھا اس وقت. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ مجھے صرف آج رات کے لیے اپنا لیپ ٹاپ دے سکتی ہیں کہ مجھے کچھ ضروری کام ہے. تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوا، ایک رات کے لیے تو کبھی کبھی قربانی کوئی دے ہی سکتا ہے ماشاءاللہ. تو اب انہوں نے مجھے لیپ ٹاپ دیا، تو میں شام کو تھوڑا سا لیٹ جب سب سو گئے تو میں اکیلے ہال کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی لیپ ٹاپ کھول کر، اور پہلا سوال میں نے انٹرنیٹ پہ گوگل پہ ڈالا، واٹ از اسلام، اسلام کیا ہے. اب آپ سبھی جانتے ہیں کہ جب آپ گوگل پہ کچھ ڈالتے ہیں، کسی بھی چیز کو سرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ کو بہت ساری آپشنز ایک ساتھ آتی ہیں. تو ایز اے نان مسلم مجھے تو بالکل بھی پتا نہیں تھا کیا غلط ہے کیا صحیح. آج جانتی ہوں کہ مسلمانوں میں بھی کافی فرقے ہیں، جو کہ بہت غلط چیز ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا ایسا ہے. تو مجھے اس چیز کا اس وقت علم نہیں تھا، تو صحیح پڑھتی غلط پڑھتی مجھے کچھ بھی پتا نہیں تھا. تو میں نے کیا کیا، جو سب سے پہلی جو ویب سائٹ مجھے آئی گوگل میں، تو میں نے وہی کلک کی، وہی اوپن کیا اور پڑھنا شروع کیا. ابھی شروع ہی کیا تھا پڑھنا، تو چیٹ باکس مجھے ایک آیا خود بخود، اسکرین پہ چیٹ باکس آیا، جیسے کہ آپ میسنجر وغیرہ پہ چیٹ کرتے ہیں لیپ ٹاپ پہ، تو وہ ریکٹینگولر اسکوائر شیپ میں آپ کو باکس آتا ہے، ویسا ہی کچھ باکس ایک پاپ اپ ہوا مجھے. تو وہاں پہ کوئی شخص تھے ضیا، وہ ویب سائٹ جو تھی، ایک سعودی میں فاؤنڈیشن ہے کوئی جو اسلام دین پھیلانے کا کام کر رہی ہے ماشاءاللہ، تو انہی کے فاؤنڈیشن کے تھرو کوئی تھے جو امپلائی تھے وہاں پہ، اس وقت وہ سب جاب کر رہے تھے، تو ضیا بھی ان میں سے ایک امپلائی تھے. تو انہوں نے مجھ سے بولا السلام علیکم، کیا آپ ایک مسلمان ہے، غیر مسلمان ہے، یا ایک ریورٹڈ ہے، یعنی آپ نے دین قبول کیا ہے. تو کیونکہ مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ السلام علیکم کا جواب کیا دینا ہے، تو میں نے انہیں لکھا ہائی آئی ایم اے نان مسلم، ہائی میں ایک غیر مسلم ہوں. انہوں نے بولا کیا آپ اسلام قبول کرنا چاہتی ہیں. میں نے بولا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، جی نہیں، مجھے صرف پڑھنا ہے اسلام کے بارے میں، تھوڑا سا جاننا چاہتی ہوں کہ کیا ہے اسلام، پردے کی کیا اہمیت ہے اس میں. تو اب انہوں نے مجھے ایک ای میل سینڈ کی مجھے میری جی میل آئی ڈی پہ. یقین مانیے آج تک وہ ای میل میں نے پوری نہیں پڑھی. وہ اتنی واسٹ، اتنی لمبی اور اتنی ڈیٹیلڈ ای میل ہے، اس میں ایک ایک ٹاپک کے بارے میں اتنا ڈیٹیل میں لکھا ہے، آج تک مجھ سے وہ پوری نہیں ہوئی. تو کچھ چیزیں موٹی موٹی اس رات میں نے پڑھی، جیسے کہ عبادت کے بارے میں، جو آپ نماز ہم پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اس نماز کے بارے میں پڑھا. اور میں نے پڑھا جو دو سمندر جو آپس میں ملتے ہیں، الگ الگ پانی کے ٹیسٹ ہیں ان میں، لیکن وہ دو ملتے ہیں لیکن پھر بھی پانی مکس نہیں ہوتا. میں بڑی حیران پریشان تھی کہ بہت ساری باتیں جو میں نے پڑھی تھی ان میں سے جو 1400 سال پہلے کہی ہیں،
जो 1400 साल पहले बताई गई हैं और आज वो सब सच हो रही हैं। बहुत से ऐसे गुनाह थे जिनके बारे में 1400 साल पहले बोला गया और वो अब सच में हो रहा है। बहुत हैरान, परेशान, कंफ्यूज्ड, बहुत बुरी हालत थी, यकीन मानिए बहुत बुरी हालत थी। होता है, अगर इंसान पैदाइशी मुसलमान हो बहुत आसान होता है। इंसान भटकता है तो संभालने वाले भी आपके घर वाले होते हैं, आपको बताने वाले होते हैं, माशाल्लाह। लेकिन मेरे किस्से में एक तो 24-25 साल की उम्र में मैं पढ़ रही हूँ और समझ नहीं आ रहा है कि ये सच है या ये सच जो मैं अब तक फॉलो करती आई थी वो सच है। तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन मुझे इस बात पे हुई कि जो खुदा हमने जिसे मैं इबादत करती थी, वो कोई जो आते थे दुकानों पे, वो फोटोज बिकती थी, वो जो आइडल्स जिसको हम मिट्टी के पुतले बोलते हैं वो बिकते थे दुकानों पे, यानी कोई उन्हें बनाता है। तो अगर खुदा इंसान को बनाता है, अगर हमारे रब ने हमें बनाया, तो हम कैसे अपने रब को बना रहे हैं? मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही थी। बहुत ज्यादा अंदर से हलचल थी मेरे अंदर, बहुत दिमाग में, जहन में बहुत हलचल थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हर साल जनवरी में जो कैलेंडर छपते हैं, हर किसी में भगवान की पिक, जो फोटो है, इमेज है, वो अलग अलग होती है। मतलब ये क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा था कौन है वो इंसान जिसने भगवान को देखा है और फिर उनकी तस्वीरें बनाई हैं, और सारी तस्वीरें जो हैं वो मैच नहीं होती। किसी का नाक अलग है, होंठ अलग है, रंग अलग है, जो कपड़े हैं उनके, जो ज्वेलरी पहनी है वो अलग है। सिर्फ एक चीज कॉमन होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्टिकुलर भगवान है जिन्हें पैसों का भगवान माना जाता है, तो उसमें पैसे बहुत सारे दिखाएं तो हमें ये समझ में आता था कि हाँ ये पैसों वाले भगवान हैं। एक है जो इल्म के, जो ज्ञान जिसे नॉलेज कहते हैं, उसके भगवान है, तो उनको वाइट सब कुछ दिखाया जाता था, तो समझ आता था कि जी हाँ ये नॉलेज के जो है वो भगवान है। अब मैं ये सोचकर परेशान थी कि अगर खुदा हमारा है, ऐसा ही है, तो कौन है वो पहला इंसान जिसने खुदा को देखा है? मेरे पास मेरे ही सवालों का, मेरी ही दीन के रिलेटेड कोई जवाब ही नहीं था, मेरे ही सवालों का। लेकिन जो मैं पढ़ रही थी, बहुत हद तक मैं आपको बोलूंगी, मुझे ढूंढने की मैंने कोशिश की कि मुझे कोई एक ऐसी चीज मिल जाए जिससे मैं इस्लाम को गलत साबित करूं, और मैं अपनी पढ़ाई उसी वक्त बंद करती, बंद लैपटॉप, बंद वो किताब, सब बंद करके आराम से बंद कर देती, इस्लाम को कभी मुड़ के देखती भी नहीं। लेकिन जो भी पढ़ते जा रही थी, सारे टॉपिक सब सच थे, सब हो रहा था, हो चुका था, या तो जिंदगी में चल रहा था या आसपास माहौल में वैसा दिख रहा था। तो बहुत हैरान, बहुत परेशान, बहुत कंफ्यूजन। वो वहां से मैंने जो इस्लाम की है पहली पढ़ाई शुरू की है। तो अगर देखा जाए तो जिस शख्स ने मुझे ताना मारा था, वो एक ताना था, तो एज अ नॉन मुस्लिम मेरे लिए बहुत गलत था, गुस्से वाली बात थी मेरे लिए। लेकिन एज अ मुसलमान आज बोलूंगी कि वो एक ताना मेरे लिए रहमत बन के आया। अल्लाह ताला ने उस ताने के जरिए मेरे दिल पे जो पर्दा था, मेरी आंखों पे पर्दा था, मेरे कानों पे पर्दा था, सारे पर्दे हटे और जान पाई कि वाकई इबादत के लायक कौन है हमारा खुदा, कौन है जिसने हमें बनाया, कौन है जो इस कायनात को चला रहा है। तो आप सभी से दरखास्त है, अगर आप पैदाइशी मुसलमान हैं, यकीन मानिए बहुत अच्छी किस्मत है आपकी, बहुत ज्यादा खुश नसीब है आप कि अल्लाह ताला ने आपको ऐसे घर में पैदा किया जहां पे आपको ईमान, बोलते हैं जागीर में मिलना, आपको जनरेशन तर जनरेशन आपको ईमान जनरेशन से मिलता आया है। आपको आपके घर वालों ने बताया है कि आपका खुदा एक है, अल्लाह है, और उसके अलावा आपको किसी की इबादत नहीं करनी है, किसी के आगे सजदा नहीं करना है। बहुत खुश नसीब है आप। खुदा के लिए अपने ईमान को बचाकर रखें, अपने आप को कोशिश करते रहें हर दिन एक बेहतर मुसलमान बनने की, क्योंकि जवाब आपको देना है कयामत के दिन। ना उस दिन आपकी माँ आएगी आपके पास, ना आपका जो हम सफर है दुनिया में वो आएगा, ना वो जो आप गेम्स खेलते रहते हैं, पबजी, कैंडी क्रश, या मूवीज देखते हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस देखते हैं, कोई नहीं आएगा आपकी मदद करने। तो अगर ये दौलत आपको पैदाइशी नसीब हुई है, खुदा के लिए इसे संभाल कर रखें, ये बहुत ही बेशकीमती है। अगर ये आपसे खो गया या अगर ये इसमें कमी आ गई
तो आपको बचाने वाला कोई नहीं है, सिर्फ खुदा है और उसकी जात है। अगर उन्हें रहम आया तो बच जाएंगे, लेकिन अगर हिसाब हो गया तो बहुत बुरा फंसेंगे। तो अपने ईमान को देखते रहें, बार बार देखते रहें कि आप कहाँ खड़े हैं और कितना दीन फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इस्लाम में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो गलत है। मैंने तो आज तक नहीं पाई, उम्मीद करती हूँ कि किसी को भी नहीं मिली होगी, क्योंकि है ही नहीं कुछ गलत, तो मिलेगा कहाँ से माशाल्लाह। तो इस तरह मेरी पढ़ाई शुरू हुई। आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कि मेरे अंदर कौन कौन सी चेंजेस, जब मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी, पढ़ाई के दौरान कौन कौन सी बदलाव मेरे अंदर आने शुरू हो गए। तो इंतजार कीजिए मेरी अगली वीडियो का। सभी उम्मतियों के लिए दुआ करते रहें, क्योंकि आप दुआ करेंगे सभी के लिए तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपकी ख्वाहिशों का हलाल